لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم الدائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد، وآله وصحبه ومن تبع سبيل الدين الحق غير مبتدئ. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة، فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق، وقائم غني وواحد وقادر مريد عليم بكل شيء، سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم، فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام للسمر، وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة، وجائز في حقه بالعرض بغير نفس كخفيف المرض، اسمته كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة، والمستحيل ضد كل واجب، ففصل 50 بحكم واجب، تفصيل 25 لازم كل مكلف، فحق وغتنمهم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع، لوط وإسماعيل وإسحاق كذا، يعقوب يوسف وأيوب ابتدى، شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان ارتضى، إلياس يونس زكريا يحيى سوى الله خاتم الدواء، عليهم الصلاة والسلام، وآلهم ما دامت الأيام، والملك الذي بلا أب وهم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم، تفصيل شيء منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل، منكر نكير ورقيب وكذا، عتيد مالك ورضوان تدا، 4 من كتب تفسيرها، توراة موسى بالهدى تنزيلها، زبور داود وإنجيل عدا، عيسى وفرقان على خير الملا، وصحف الخليل والكريم، فيها كلام الحكم العليم، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، إيماننا بها من آخر وجه، وكل ما كان به من العجب، خاتمة في ذكر باقي الواجب، مما على مكلف من واجب. نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا، أبوه عبد الله عبد المطلب، ومرشد منافي ينتسب، وأمه أمينة الزرية أرضعته حليمة السعدية، مولده بمكة الأمينة، وفاته بطيبة المدينة، أتم قبل الوحي 40، وعمره قد جاوز 60، و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم، قاسم وعبد الله وهو طيب وطهير
بدل ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من جاءهم ستة فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بلغ علي وابنهما شرطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترت النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات تذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وابترت عليه خمسا بعد 50 فرات وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا افتراء قد فاز الصديق بتصديق له وبالعروج الصدق فأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سعادة ميسرة نازم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصل سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدى يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمل تاريخها لحي غر الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خط الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رب الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأسرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد رب المهجرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Habis salamnya lah, dari bawah lah, ada lebih lah, itu dibuatan tuh, bila selawatnya ada ini untuk nanti maaf bila selawat apa nih Sultan ada kan belum bisa kitabnya ada lah belum paling depan lagi habis halamannya rasanya halaman 28 sudah habis deh ada diambil lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Assalam. Di sekolah nggak ada? Gini kami sudah di sekolahan Pak. Di. Jadi ini hendak anu betakon di mana lokasinya. Enggak. Bapak ini masih di majelis saja masih di majelis nah. Atau adanya dulu lah. Seadanya dulu nggih. Karena tontian lah ibu kapal bisa di situ karena minyak kapernya dulu ya nak. Ini masak ini. Ya, siap ya. Oke. Masih dulu Pak lah. Nggih. Salam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam semajin ulama wal ali wa salihin khususan ila al-habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Ya'alawi syaghala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Halaman 20 depan kata deh. Habis sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa ba'du. Alhamdulillah kita kembali mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas segala karunia kepada kita. Terlebih lagi nikmat hidayah dan taufik kembali kita bertemu dalam rangka mengkaji ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini dosa-dosa kita yang punya Allah SWT, kemudian kita, keluarga kita, orang yang kita sayangi mudah-mudahan dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
Menyambung kajian kita tentang ilmu tasawuf, ilmu akhlak terutama untuk bibinian. Sampailah kajian kita sampai halaman 28. Pasal yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ke-16 menyatakan haram mendengar bunyi-bunyian yang haram. Nah, ini cerita tentang musik lah. Nah, lalu bagaimana pendapat para ulama tentang musik, memainkan alat musik dan mendengar musik? Nah, sebenarnya kita ini pasti ada mendengar musik lah. Nah, lalu bagaimana hukumnya dan apa dampaknya terhadap kepribadian kita? Nah, menyatakan haram mendengar bunyi-bunyian yang haram, tapi haramnya tuh bila mendengar bunyi-bunyian yang haram, berarti ada bunyi-bunyian musik yang diperbolehkan lah. Sebenarnya bilang ada terus musik lah, berolahraga gini musik boleh ya, ya lah, ada musik, wah ada mau nah, maulitan musik juga, apalagi karaokean musik juga nah. Nah itu musik apakah dibolehkan atau diharapkan? Menyatakan pertegahan atau larangan syarat agama atas bunyi-bunyian yang haram dan melihat permainan itu. Jadi mendengar, memainkan, melihat. Nah, adapun bunyi-bunyian yang haram itu telah ditegah oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan telah ditegah oleh Rasulullah SAW. Jadi masalah musik, alat musik, mendengar, memainkan, melihatnya itu sudah ada larangan dari Allah dan Nabi. Ada Al-Qurannya, ada hadisnya. Ada secara langsung, ada kada secara langsung. Dan dinyatakan oleh sekalian ulama akan haramnya bunyi-bunyian itu dalam kitab-kitab masing-masing. Karena apa jadi diharamkan? Alasannya nah, lazimnya biasanya bunyi-bunyian itu menarik kepada minum arak atau minum minuman keras. Nah itu Pak, punyalah bila membawa ke arah maksiat serta membawa lalai kepada ibadah. Jadi ada apa ya? Ada dua kemungkinan kenapa jadi haram dulu. Pertama dulu zatnya haram lah. Yang kedua dampaknya itu karena bisa membawa ke arah haram. Paling bisa disimpulkan dulu lalai ibadah lah. Jangan kan hana musik lah. Gawian yang boleh aja bisa membuat kita lalai. Main apa lagi? Nah, bengkaan, bibinian lah. Saya bengkaan lagi lah. Saya lagi nak bengkaan. Nah, itu yang bengkaan. Wah ini nang ramen apa pulang? Ha, Amalia. Nang main nang bibinian apa nang kadingat sendirian. Main ono lah. Apalagi Nadia apa dia? Nakikira nang kadingat isang behiyang nek. Beminan main nang putri-putrian kah? Ayan. Sanawi abang lah paling mana? Paling ini disembahiyang. Amun kita namanya pasti HP pasti ya lah. Nah, bisa kadang lagi sembahyang. Orang aja udah habis deh sembahyang masih main HP. Oleh sebab itu besar dosanya bagi mereka yang mendengarkan bunyi-bunyian itu. Nah, jadi ada secara zatnya, artinya tuh memang dilarang baik ada membawa atau kada membawa. Ada ini pulang apa ya? Mana membawa ke arah yang kada baik, lalu atau membawa ke arah lalai ibadah. Itu alasan kenapa jadi diharamkan. Nah, sebagai lagi diriwayatkan bahwa nanti di hari kiamat Allah Ta'ala menyuruh malaikat rahmat memanggil orang yang kada katuju mendengar bunyi-bunyian haram. Nah, karena hari kiamat karena Allah memanggil orang yang kada hendak mendengar musik-musiknya. Nah, kuliah musik nang katujuh apa ya? Mungkin musik-musikan Islami nya katujuh, tapi nang kada baik itu kada katujuhnya. Matu alhamdulillah masya Allah lah itu berarti anugerah luar biasa kawa orang tua apa ya? Kada katujuh awan permainan atau musik-musik barat. Nah, air zaman ini bilang alihah musik-musik barat ini bilang alhamdulillah. Apalagi di kalangan pemudaan kayak kami alihanin ha. Bila anak begawian musik nama musik barat. Padahal ada musik barat tuh nah Islami ada Maher Zain. Siapa lagi tuh mas banyak kaya Yusuf Cortez ya lah banyak kaya tuh. Tapi lebih katunya lebih ya. Karena itu karena membawa yang beramian tuh hampir menuju kita lagi orangnya. Nah. Lalu karena malaikat memanggil mereka serta
disediakan baginya tempat duduk yang mulia daripada kasturi. Setelah mereka duduk, Allah Ta'ala menyuruh malaikat menghibur mereka dengan lagu-lagu yang merdu sambil mengucap tasbih kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita makanya mungkin, aduh, ini tasbih itu perasaan kita. Tapi kalau sudah di surga, lain deh. Anda pernah cinta lah musik-musik nang dunia nih, nah. Kan tujuh benar. Tapi di hari kiamat, kiana lebih ketujuh lagi pada yang itu. Nah, karena kita sudah mulai harus didoktrin penglawan musik-musikan asing nih tanpa diarahkan musik-musik Islam nih. Maka kemudian malaikat itu melagu-lagukan dengan suara yang amat merdu, belum pernah didengar oleh manusia suaranya dan lagunya yang merdu seperti suara malaikat itu. Nah, wah ini udah coba dengar belum nih? Ya lo nih. Ambil dengar mati dulu. Itulah pembalasan Tuhan Rabbul Alamin kepada mereka yang suka menjauhkan dirinya daripada mendengar bunyi-bunyian yang haram waktu di dunia. Nah, bila orang tua rancak mendengar bunyi-bunyian di dunia yang haram, dari kiamat jurang bisa ada mendengar lagi. Nah, sebenarnya ketujuh musik oleh ketujuh langgar ini, ketujuh ya, cari musik yang sifatnya itu Islami. Nang cari nang rame. Kita ini pasti sebenarnya ketujuh nang rame, tapi rame nang berpahala maksudnya kayak itu. Mereka bisa dapat terasakan di dalam surga, maka sebab bunyi-bunyian itu diharamkan karena umumnya dapat melalaikan ibadah dan lebih menarik kepada maksiat daripada berbuat kebajikan. Nah, jadi nyatakanlah kenapa jadi musik itu diharamkan? Ada dua kemungkinan tadi. Pertama, membawa ke arah lalai ibadah. Yang kedua, bisa membawa ke arah maksiat. Itu kenapa jadi haramkan dulu. Walaupun musiknya baik lah, apalagi musiknya memang secara hadis Al-Quran disebut. Misalnya suling misalnya. Ada dalam hadisnya itu suling itu haram. Kan berarti dangdut tuh boleh kita dengar dulu. Secara nah, musiknya karena tapi mungkin iramanya mungkin dibujudahkan. Karena nah kan kisahnya nih mendengarkan tuh ya tuh karena kalau kita kada kawal lagi baeling lah tuh lain kisahnya. Kita ini kan hendak nah atau mendengarkan ya kan itu bila kita kada kawal mencegah kemaksiatan dengan tangan dengan lisan, kada kawal juga dengan hati. Orang tadi menyetel menyetel musik kita hati kita kada ketujuh kan itu sudah ada hendak hati kita, berarti itu ada jadi masalah. Nah hendak tuh kita hendak juga karena terus kita daripada menimbulkan fitnah mangkada berbahaya mun di alih kan itu pang bermasyarakat itu telayan sedikit. Jadi carilah cara nang baik dalam menegur atau cara nang supaya orang tuh ampih. Caranya tuh jangan terjadi fitnah besar daripada kita paling kalian ada berawan lalu ambil dosa nang bes itu kadang ambil kemungkinan nang kejadian yang sedikit daripada banyak. Nah, gitu. Dan lebih menarik kepada maksiat daripada berbuat kebajikan. Bunyi-bunyi yang telah diharamkan itu apa itu nang diharamkan? Nih contoh nang dia adalah nang di mana? Nang di Betawi kan sini orang Betawi. Pertama seperti wayang. Nah, wayang tuh berarti apa alatnya ya? Orang bawa wayang tuh apa? Tang ting tong lah. Nah, yang berarti tak. Dan bukan tang ting tong di sekolahan. Ya tak. Cuma karena lah bertengahi pendapat ulama supaya kita nih pokok pada mandakan haram samanyaan dulu di hati dulu karena nang dari sisi mana orang jadi boleh ada tuping. Nah tuping kayak apa kalau ya ditahu ya nang tahu tuh wayang itu pasti nang alat-alatnya tahu tuping betul pulang komedi apakah komedi putar kayak bismillah komedinya nih kada ya bang lah ini di bagian Jawa aja nih dan sebagainya. Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa segala apa perbuatan maksiat itu dilarang olehnya dan Allah Ta'ala berjanji akan memberi siksa kepada mereka yang melakukan yang diharamkan itu. Maka oleh sebab itu tiada ada yang suka melihat permainan yang haram kecuali orang yang lemah imannya. Nah, jadi kita ini mengaku lah. Yang tadi kan kisahnya tadi kan orang main musik di rumah oleh
Nah berarti mun kita kada sujud selama iman pun, tapi daripada kada beriman pulang, oh kami juga leh dia. Nah berarti umpatan tujuh ingin tuh. Ya tadi kita ini kan hati ini yang penting dulu kada tahu pada itu kada boleh dan kita merasa itu kada ketujuh. Hati barang kada ketujuh. Amun menagur orang kalau benar fitnahnya daripada menagurnya. Nah itu pang jadi kada kawai deh. Makanya juga mengkawai ya kalau carilah daerah-daerah tempat-tempat rumah-rumah mengkawai kita tuh mengamalkan agama kita tuh mudah. Nah di akhir zaman ini sangat sulit bener kayak itu deh. Kayak menggenggam bara api, wah ini kita hendak digenggam tiata lapas agama. Hendak dilepas Islam surang atau pelanteng. Digenggam pulang seorang kepanasan. Nah, yang tadi pengisnya serba salah kalau dan telah membuang aturan agamanya dan telah hilang malunya lamah iman, membuang aturan agama, ada supan. Mereka bercampur baur laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Itu bang. Wah ini kan dulu aja bila pengantin acara pemalam itu. Karukian kalau berarti sileh. Tuh ya tuh membawa ke arah haram. Berdosa tuh enggak. Nah, bila orang mengbujur-bujur memang mengamalkan agama orang kan hendak pina bentuk. Tapi bila daerah-daerah itu kita ini jadi daerah atau juga baru karukian ya oleh. Nah, serba salah ini. Serba salah tuh bang deh. Serba salah deh. Kan diginiinnya aja. Nah, tapi yang intinya pian bila berduit nyaman. Itu bang deh. Pokoknya lah bilang tapal aja kan akan nang pemudaannya tuh nang kegiatan bemasan atau apa kayaknya aku naik. Tapi bila kada ada apa-apa, kada apa yo kada ruhui awan pemudaannya, ngalih kita tuh apa nih bahantinan tuh. Nah, tapi emang seorang berduit dari sawah dulu ini tapal dulu mau anu seperti ya. Ya lah malam tuh kegiatan apa karena kira-kira kada menimbulkan haram. Jurang jin apa nih bedum ya lah sama laman bedum. Maka bebayaran pulang. Nah, alangkah baiknya kita namanya diakan hadiahnya. Jadi kan lagi buahnya itu apa ya masing-masing apa jurang tuh. Ma'adu nasib tuh kan masing-masing bayar lalu mempertaruhkan kayak itu. Nah lah. Mereka bercampur baur laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya yang membawa mereka dekat kepada perbuatan zina, maka dikhawatirkan mereka itu melihat akan tertarik lalu jadi meniru akan tingkah laku dan perbuatan yang kurang sopan. Nah, itu kan tadi lah. Pokoknya bila jenis-jenis musikan itu ada diharamkan secara langsung disambat dalam hadisnya secara zatnya. Ada juga yang memang kada diharamkan tapi gara-garanya itu membawa ke arah lalai ibadah awan ke arah haram. Nah jadi haram toh. Yang kurang sopan nyanyi itu yang harus berperbuatan begitu mereka jauhkan. Maka tiap-tiap orang yang beriman yang ada pun rasa dan takut kepada Allah niscaya tiada suka. Nah sebelah pulang. Hanya pendapat lama lah. Ini cepat jangan melihat permainan yang sedemikian itu karena perbuatan itu dapat melalaikan ibadat karena asyiknya mendengar bunyi-bunyian itu karena itu orang yang beriman akan merasa benci mendengar atau bunyi-bunyian semacam itu juga adanya. Nah, Bapak mampir adalah ada beberapa pendapat ulama nawanya nih. Jadi nyaman pian tahu bagaimana pendapat para ulama tentang musik supaya pian tuh karena kada tasana sudah tahu lah agawe itu tasana gitu kira-kira. Nah tahu deh pian hukumnya. Nah lalu bagaimana pendapat para ulama tentang musik, mendengar musik, memainkan musik, melihat orang bermain musik. Semua jenis alat musik itu secara asal diharamkan. Alasannya karena melalaikan zikir dan mengarahkan kepada maksiat. Sekali lagi lah. Jadi alat-alat musik yang mengarahkan kepada melalaikan betul membawa ke arah maksiat itu diharamkan samanya. Baik itu secara hadisnya langsung ada atau kada ada. Awal diingatkan kira lah. Alat musik ada yang diharamkan secara zat. Secara zat itu ada hadis nasnya langsung disebut misalnya serunai, suling misalnya. Ada haram dulu lah. Nah, lalu biola misalnya haram secara ada hadisnya itu membawa atau kada membawa kan haram dulu. Nah kemudian pulang semua alat musik apabila
melalaikan ibadat satu. Yang kedua apa tadi? Membawa ke arah maksiat maka diharamkan. Asal yang dangdut ya, rock kan, apalagi macam-macam. Nah, itu secara umum ya Allah. Nah, lalu haramnya tadi pertama lah alasannya karena melalaikan dari zikir. Yang kedua, terkadang kegiatan musik itu membawa ke arah haram. Yang coba yang kada percayalah kalau orang apa kita nih mungkin dipadahan kalas kayak itu bangda agama lah, terkadang harus kalas karena memang harus dipadahkan, itulah sebenarnya agama. Bila orang nang karukian rajin lah, ada orang Islami rajinnya yang bila pengantinan tuh lah tergantung orang pengantinan. Anu kami jer mengkawa tuh artisnya nang bakarudungnya padahalnya kada bakarudung supaya apa ya, jangan terlihat auratnya, tapi ada anak amun kawa gadisnya itu nang bungas-bungas pang, ayo hasil itu kada bakarudung sandap, ada nang itu aja bak pacul bajunya, bapacul apa bapacul karudungnya. Nah, bila sudah ada alat musiknya sih bujur ya, tapi membawa ke arah nang haram, jadi haram kalau musiknya tuh. Nah, kalau yang menyipulakan lagi kita akhir zaman ini kali bang ada pulang dari jen. Nah, musik apa lagi ada jen? Orang pangatinan tuh nang Islami apa aja? Gembus Islami ada lah. Nah, ada pulang karaoke jenisnya. Gimana itu juga? Ya, pian intinya dua aja nyatakanlah. Pertama dulu bila membawa lalai. Yang kedua membawa ke arah maksiat. Nah, itu kada kalau gitu di walaupun kada haram musiknya. Nah, itu dua nih tuh. Alasannya dua tadi pang dah. Alasan haramnya tuh. Nah, apa nih semayoritas ulama 4 dalam mazhab itu mengharamkan semua jenis alat musik, hampir diharamkan 4 mazhab nih. Terakhirlah pendapat ng ulama nawene apa nih? Kita kan wene panutan ulama nang ya isinya tuh karas kada, lama kada itu jadi Abdul Somad. Nah itu hampir semua pendapatnya itu apa nih diambil rujukan dan itu dipakai. Ujar sidin apa? Musik itu jersidin kada mutlak haramnya, kada mutlak haram, tetapi hukumnya tergantung kepada jenis musiknya dan jenis apa yang dibawakan lagunya itu. Nah, bila misalnya liriknya itulah baik, misalnya liriknya ke arah salawat, ke arah dakwah, kan biasanya pakai gitar lah, gitar tuh hadisnya ada mengharamkan. Jadi gitar tuh kan dibawanya ke arah apa? Ke arah dakwah. Kira-kira tuh pacangan arah lalai lah kira-kira lah. Nah, berarti kalau kita mendengarkan walaupun musiknya tadi haram, betul dangdut Rhoma Irama pulang. Rhoma Irama tuh kira-kira lirik lagunya itu adalah nang kan ada loh membawa arah ke arah dakwah lah. Nah, mungkin kalau dibujurkan juga selama tadi nyatakan jangan membawa ke arah lalai dan maksiat tadi. Nah itu jadi kawan dikecualikan. Jadi kada mutlak harus Anda memadahkan haramnya. Kalau misalnya kayak musik, mun betul lah tujuan dengan musik Maher Zain kan itu tak anu cerita keren maksudnya nang apa nih nang musik-musik nang kekini-kinian kada ketinggalan zaman nih. Kan buat orang luar negeri kan rock atau DJ macam-macam itu kan kurang lebih kayak itu jenis musiknya tuh. Tapi ini membawa ke arah apa ya? Ke arah dakwah, ke arah Islam yang baik. Nah, lalu jenis nangka itu diperbolehkan. Itu. Kalau oleh itu pertengahan oleh secara mutlak lo haram dulu semayaan. Tapi pulang lihat, pulang apa ya? Ke arah liriknya. Nah, misalnya tadi sini berpendapat apa? Bila misalnya liriknya itu membawa ke arah yang baik, religi, salawat, atau apapun ma'ruf dakwah, maka akhirnya dibolehkan. Itu. Sedangkan mengajak ke arah haram, maaflah misalnya pian Bapak Kadusa banglah nang ada Allah nang di Banjarmasin tuh hotel Barito apa lah. Di mana tuh di Banjarmasin tuh itu region datang buan artis ibu kota, nah memang di situ tempat nang bubuhan apa nih mau beraurat. Nah, nang kayak itu jelas sudah membawa ke arah maksiat, maka akhirnya itu jadi haram.
Nah, itu pendapat daripada Ustadz Anang Kiai Abdul Somad. Itu pertengahan. Jadi tergantung pertama dulu apa alat musiknya, bisa dinilai dari alat musiknya. Yang kedua iramanya membawa ke arah mana. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita kalau kita daripada yang haram, termasuk mudah-mudahan Allah menciptakan kita daripada mendengar bunyi-bunyian yang diharuskan yang membawa kita kepada damai kita dengan Rasulullah Allahnya amin ya rabbal alamin. Ala dinnya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah alhamdulillah. Ini paling kita 2 kali lagi lah habis karena mungkin bisa ilmu tauhid masuk ke langit bibinian